اس وقت میں BNC چینل سے آپ کا ہوسٹ رضیہ سلطانہ بات کر رہی ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں جو کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل، جس کا ایک اہم رول ہے پورے پاکستان میں، یعنی سارے انجینئر جو ہے ان سے ریلیٹڈ ہے، اور جتنے انجینئر جو ہمیں پرووائڈ ہوتے ہیں، جن کی رجسٹریشن کی بات ہو یا جہاں سے کوئی کام ہو یا کسی اور حوالے سے دیکھا جائے، تو اس کی اپنی ایک خاص امپورٹنس ہے، ایک اپنی فنکشن ہے، ایک اہمیت ہے۔ اور اس وقت کوئٹہ سے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین کو اس حوالے سے معلوم بھی نہیں ہے کہ جی PEC کے کردار کیا ہیں، اس کے کام کیا ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں تو کسی یونیورسٹی کے حد تک تو تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن گڈ لک ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جتنے ڈیلیگیشن میں لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے پاکستان کی کریم ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہے انجینئرنگ کونسل سے قاضی رشید احمد بلوچ، وائس چیئرمین PEC بلوچستان، اور سید جمشید علی رضوی، سینئر وائس چیئرمین PEC، اور محمد شفیق صاحب وائس چیئرمین سندھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر احسان اللہ کاکر، گورنمنٹ باڈی ممبر PEC، وائس چانسلر بیوٹ خضدار، اور موجود ہے ہمارے ساتھ جیسے کہ آگے بھی ہمارے کچھ اچھے لیجنڈ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید مشتاق شاہ، گورنمنٹ باڈی ممبر PEC، پرو وائس چانسلر بیوٹ خضدار، اور انجینئر ملک سلیم اللہ سعید، گورننگ باڈی ممبر PEC، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے انجینئر محمد ادریس خان، گورننگ باڈی ممبر PEC، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صالح رن، گورننگ باڈی ممبر PEC، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خاص پرسنالٹی خادم حسین بٹی، رجسٹرار PSC۔ تو جیسے کہ یہ جنہوں کے میں نے نام لیے، جن کی میں نے ذکر کی، یہ ہمارے پاکستان کی شان ہے اور ہمارے رول ماڈل ہے۔ ہم سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بن جائیں، لیکن آئی ہوپ آپ سب ویورشپ جتنے ہمارے ہیں، آپ کی دعائیں ہوں ہمارے ساتھ، تو یقیناً شاید کوئی ایسا دن ہمیں بھی نصیب ہو۔ سب سے پہلے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں بلوچستان میں۔ سر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بلوچستان آئیں، اور ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، ایک وفد کے ساتھ مختلف صوبوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنا یونائٹی ہے، کتنے اسٹرینتھ ہے، اور کسی ٹائم بھی رشید صاحب آپ لوگوں کو بلائے تو آپ لوگ مطلب انکار نہیں کرتے، ویلکم کرتے ہیں ان کو، یہاں آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتے ہیں، اور PEC کے حوالے سے آپ لوگوں کے باقی کام بھی ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ قاضی صاحب ہم آتے ہیں آپ کی طرف۔ اس وقت جو آپ ہیں وائس چیئرمین PEC بلوچستان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بلوچستان سے ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی پرسنالٹیز بھی ہیں۔ تو سر آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل 1976 میں جی سر، فارم میں آیا، جی سر، اور بیسک پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کام یہ تھا کہ انجینئرز کے لیے کام کرنا، ان کے یہ ریگولیٹری باڈی ہے، جی، ان کے لیے رولز ریگولیشن بنانا، جی، پارلیمنٹ میں لے جانا، اور اس کو ایکٹ کی صورت میں منظور کروانا۔ جی سر، جب ایک دفعہ ہماری گورننگ باڈی سے جو چیز اپروو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آگے ہم بھیجتے ہیں، جی سر، اور جب گورنر یا پریزیڈنٹ جی، سائن کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایکٹ بن جاتا ہے، جو کہ ہمارا ایکٹ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، جی سر، اور اس میں سارے وہ قوانین اپروڈ ہیں گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، جس میں انجینئرز اپنے حقوق کے لیے کورٹ جا کر اپنے حقوق لے سکتے ہیں۔ گڈ، تو یہ تو جنرلی ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کا یہ بیسک وہ ورکنگ میں نے آپ کو بتایا، جی سر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے
इसे मुख्तलिफ चीज़ों पे भी इंजीनियरों के काम करें। मसलन पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल कॉलेजेस, उनको भी उन पे भी नज़र रखा हुआ है कि वो किस तरीके से काम करते हैं और वो उनका आउटपुट क्या है। और वो तो दूसरा ये है कि इंजीनियर की सहूलत के लिए और उस पे भी नज़र रखा हुआ है कि इंजीनियर को हम किस तरह से फैसिलिटेट करें ताकि हमारे इंजीनियर इनकरेज हो जाएं और उनके हकूक़ भी मिलें और उनके जो भी उनके नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, फिर हम टाइम टू टाइम वो भी पूरे हों। तो इस पे हमारे चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी साहब ने सबसे पहले काम ये किया कि इंजीनियर्स को वो फैसिलिटीज़ दी कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वो कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वो उनका जो है रजिस्ट्रेशन उनके घर पहुंच जाता है। ज़बरदस्त। हाँ, ये इसी तरह से इंजीनियरों का ये था कि बेरोज़गारी की बात आ जाती थी। तो उसमें दूसरा ये हमने बड़ा स्टेप पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने ये उठाया कि C5 C6 कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंजीनियर मुंसलिक नहीं थे। अच्छा और हमारे फ्रेश इंजीनियर नौजवान वो बेरोज़गार थे। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के पास इतने जॉब तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल हमारी कुछ किसी तरीके से थोड़ा हेल्प हो जाए। तो जावेद सलीम कुरैशी साहब की चेयरमैनशिप की वजह से और उसकी मौजूदगी में ये फैसला किया गया कि C6 और C5 में एक इंजीनियर का लगाना लाजम है, जिससे मैं ये 2016 की बात है। उस वक्त बलोचिस्तान के खसूसन 800 इंजीनियर बेरोज़गार थे और हमारी रिक्वायरमेंट 1200 की थी। ज़बरदस्त। तो हमें एक रिलीफ मिल गया, इंजीनियरों को एक रिलीफ मिल गया। गो आज जो है उसकी तादाद 2000 है और 2000 जो है बहुत ज़्यादा है, उसको हम मीट विद नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे जावेद सलीम कुरैशी साहब फेडरल सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर, सारे सूबों के चीफ मिनिस्टरों को, सारे सूबों के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको ख़त लिख चुका है कि हमारे इंजीनियर्स इस वक्त बेरोज़गारी बहुत है। आप जो हैं नॉन टेक्निकल पोस्टों पे टेक्निकल लगा दें। ज़बरदस्त। ताकि हमारे इंजीनियर रोज़गार उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जावेद सलीम कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, वो है वाशिंगटन एकॉर्ड। अच्छा। जिसको पाकिस्तान पहले परमानेंट मेंबर नहीं था। अच्छा। और इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज हैं, पहले 18 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसमें परमानेंट मेंबर थे। अच्छा सर। और 19वां मेंबर जो है जून 17 में पाकिस्तान परमानेंट मेंबर बन गया। ये क्रेडिट भी जावेद सलीम कुरैशी को जाता है। और इस्लामी कंट्रीज़ के जितने भी फ़ियक है तो उसके भी हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जो है उसका मेंबर है, बल्कि हमारे चेयरमैन साहब उसके वाइस चेयरमैन भी बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीव है। इसकी वजह यह है कि हम इंजीनियर को वर्ल्ड बेस पे इक्वलिटी लाना चाहते हैं। हम पहले वो जो तनख्वाहें देते थे इमारत में या दूसरे, वो उसको उस लेवल पे हमारे इंजीनियर्स को डिसग्रेड करते थे, इतने तनख्वाहें नहीं देते। लेकिन अभी जो है यूरोप में और इधर ये जो है हमारे इंजीनियर का लेवल वही बन गया तो यूरोप के इंजीनियर का, और वही बन गए जो इस्लामिक कंट्री का जो है। और उसमें एक और चीज़ था कि
पहले हम यूरोप में हमारे इंजीनियर्स जाते थे तो उससे टेस्ट लिया जाता था। अच्छा, तो अभी वो टेस्ट भी नहीं देंगे, वो उनको एडमिशन होगा। बहुत ही तो खुशी ये की एक बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बहुत इंजीनियर्स के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुशी की बात है कि खुशी इतने की बात है जी। हमारे यूथ को मालूम नहीं, ये इस बात का मुझे भी आज पता चल रहा है, और मेरे ख्याल से हमारे इस मीडिया के तवज्जुद से काफ़ी सारे यूथ को भी पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। दे कैन अचीव देयर गोल, और जो सेट किया है उन्होंने माइंड में। एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो जूनियर इंजीनियर कॉलेज से निकलते हैं जी, तो उनको 5 साल जब पूरे होते हैं तो हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पूरे पाकिस्तान में वो वर्कशॉप कंडक्ट कराता रहता है। ज़बरदस्त। CBT से सूरत में, तो अच्छा उसका एक पॉइंट उस इंजीनियर को मिलता है 5 साल के बाद। वो जब 17 पॉइंट अचीव कर लेता है तो उसका हम एक एग्ज़ाम लेते हैं। अच्छा से, वो 17 पॉइंट के बाद एलिजिबल होता है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जब वो एग्ज़ाम क्लियर करता है तो वो प्रोफेशनल इंजीनियर बन जाता है। गुड। जब प्रोफेशनल इंजीनियर बन जाता है तो उसको फुल पावर होता है टेक्निकल सेक्शन का, फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो भी डिसीजन में मेकिंग है प्रोजेक्ट का, उसको इख्तियार है। ज़बरदस्त। लेकिन रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है उसको वो इख्तियारात Thank you. हमारे एक्ट ने नहीं दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। सर खादिम हुसैन साहब, आप क्या कहते हैं कि इस हवाले से जो बेरोज़गारी है हमारे इंजीनियर के अंदर, जो एक मायूसी है, तो ये जो अभी जितने अचीवमेंट हुई हैं, जितने काम हुए हैं, सर ने बताया, रशीद साहब ने, तो इनसे क्या उनकी वो मायूसी और बेरोज़गारी पे काबू पा सकेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि क्योंकि काउंसिल बेसिकली एक रेगुलेटरी इदारा है जी बिल्कुल, जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, उनके लिए कायदे कवानीन बनाता है। बेसिक फंक्शन उसका ये है। अच्छा अच्छा, और हमारा फंक्शन जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो है फंक्शन में तो नहीं है, सही। लेकिन हमने एफर्ट्स ज़रूर की हैं ताकि इंजीनियर्स की बेरोज़गारी में कमी आ सके। ज़बरदस्त। मिसाल के तौर पे काउंसिल ने C6 और C5 कैटेगरी के जो लाइसेंसेस हैं, हमने उनकी फ़ीस जो रखी थी वो इंजीनियर्स के लिए माफ़ कर दी है कि अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं और एम्प्लॉई के बजाय एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं तो वो बग़ैर फ़ीस के ये रजिस्ट्रेशंस लाइसेंसेस ले सकते हैं। जी सर। और अगर सीनियर इंजीनियर है और उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको हायर कैटेगरी में C4 तक रजिस्ट्रेशन देते हैं। ज़बरदस्त। और अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियर को तो उसको हम C2 कैटेगरी, जो 1 अरब की लिमिट के साथ है, वो हम उसको अवार्ड करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये इंजीनियर्स के लिए एक रास्ता है जहाँ पे वो अपनी जॉब्स क्रिएशंस करें और बेरोज़गारी से बाहर निकलें। बिल्कुल। इसके अलावा हमने उनके लिए एक सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट्स का इजरा किया है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं हम उनको सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट्स अवार्ड करते हैं। और जो हमारी टॉप 3 कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, उसमें नो लिमिट कंपनीज हैं जिनकी लिमिट नहीं है कंस्ट्रक्शन अमाउंट की, और दूसरी कैटेगरी जिनकी लिमिट 4 अरब तक है और तीसरी 2 अरब तक है। तो उनमें हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो वहाँ पे और ये कंपनीज हायर करें उन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होल्डर्स इंजीनियर्स को। तो ये जो आपका पर्टिकुलर सवाल था, इस हवाले से ये काउंसिल की जॉब के रेफरेंस से एक हमारी काविशें हैं। ज़बरदस्त। और इसके अलावा हम इनकी ग्रूमिंग करते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं जिसमें वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। सही। और उसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके राइटिंग स्किल्स हैं, उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है वो स्किल्स हैं। जो हमें इंडस्ट्री से फीडबैक आता है वो हम जो है उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये एक कोर्सेज का इनकाद पूरे मुल्क में होता है।
اور ان کا شیڈیول جو ہے ہماری پاکستان انجینئرنگ ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اگر جو انجینئر سن رہے ہیں, جی جی بیسیکلی جو ہمارا رول ہے انجینئرس کا وہ بہت بڑا ہے اس ملک میں. تو اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کاؤنسل جنریٹ کر رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اپنے آپ کو اپ لفٹ کریں, ایکٹیو اور انرجی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ ملک کے جتنے پروجیکٹس ہیں یا جو ایک ترقی لے کے جانا ہے انجینئرس نے, اس میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں. انشاءاللہ ضرور. تھینک یو سو مچ سر. سر آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں جی سر, کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہمارے چیئرمین صاحب نے بلوچستان میں ایک بہت بڑا کام بلوچستان کے لیے کیا ہے. جاوید سلیم قریشی صاحب نے کہ یہاں پہ ہمیں 4 آفیسز دیے ہیں. گڈ. ایک گوادر, ایک تربت, ایک خزدار, زبردست, یہ برانچ آفیسز کہلاتے ہیں, ایک لورلائی میں. اور ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں تقریباً 30-35 اسٹاف بھی دیے ہیں تاکہ وہ کام کریں. اور جس طرح سے جوب اور کولو کے لوگ ہیں وہ لورلائی میں اپنا کام کریں, اور تربت اور پنجگور اور وہ اس علاقے میں کام کریں, اور خزدار اور اواران بیلٹ جو ہے وہ اس علاقے میں اپنے مسائل حل کریں. انجینئر اور کنٹریکٹر دونوں. یہ بورڈ جو اس وقت ہمارے اس وقت جو موجود ہیں, یہ جو ہے بورڈ بھی ہے اور کمیٹی بھی ہے. دونوں آئے ہیں وہ سلیکشن کے لیے. اور انشاءاللہ ہمارے یہ آفیسز میں جب یہ لوگ آ جائیں گے تو ایک بہت بڑا امپرومنٹ ہوگا اور انجینئروں کو بہت ایک سہولت ملے گی. یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چیئرمین جاوید سلیم قریشی کو, کہ انہوں نے بلوچستان کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کیا اور انہوں نے یہ سینکشن دیے اور انہوں نے یہ کام ہمیں اجازت دی اور بورڈ کو یہاں بھیجا تاکہ ان آفسوں کو آباد کر دیں. انشاءاللہ سر, آئی ہوپ کہ ہمارے جو انجینئر ہیں ان کی فیوچر برائٹ ہوں گے. اور جیسے کہ قاضی رشید صاحب نے بتایا, کافی اچھے ہوپس ہیں اور کافی کام ہوا ہے انجینئرنگ فیلڈ پہ. جو پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمارے انجینئر بے روزگار ہیں, لیکن اب کی بار آئی ہوپ کہ اتنی بڑی اچیومنٹ آئی ہے کہ واشنگٹن تک لنک ہوئے ہیں اور 16 پر ہے. سو تھینک یو سو مچ.